اسلام میں گائے کے ماंس کو حلال بتایا گیا ہے کہ حرام؟ حلال بتایا گیا ہے. ہاں جی حلال بتایا گیا ہے. حلال بتایا گیا، یعنی کہ کوئی بھی گائے کا ماंس کھا سکتا ہے. جی. تو گائے کے ماंس کو لے کر کہا جاتا ہے کہ پیغمبر صاحب نے تو کہا تھا کہ بھائی گائے کا ماंس جو ہے آپ مت کھائیے کیونکہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا کہ گائے کا دودھ اچھا ہے، لیکن گائے کا موتر اچھا ہے، لیکن گائے کا ماंس جو ہے وہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہے. تو جب تک ضروری نہ ہو تب تک اسے پرہیز کریں. دودھ گھی دہی سب اچھا ہے لیکن ماंس سے پرہیز کریں. تو آپ بتائیے کیا ایسا کچھ ہے یا یہ غلط تھیوری چل رہی ہے؟ جو بات آپ کہہ رہے ہیں میری نالج میں بات نہیں ہے کہ میں نے کہیں نہیں پڑھا ایسا. نہیں پڑھا آپ نے؟ جی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو یہ بتائیے کہنے کہ گائے کے ماंس کو لے کر کچھ کہتا ہے اسلام، کچھ خاص تاکید ہے یا پھر اور جانور جیسی ہی ہے؟ نہیں، تاکہ عام ہے بالکل، جس طریقے سے اور جانور کا ماंس ہے جو حلال جانور ہے اسی طریقے سے گائے ہے. سمیر جی یہی سوال آپ سے. صحیح کہہ رہے ہیں. یہ جو آپ بتا رہے ہیں اس طریقے کا کوئی ریفرنس میری نظر سے بھی نہیں گزرا، اور جہاں تک مجھے امید ہے کہ ایسا کوئی ریفرنس ہے بھی نہیں، کیونکہ اس طریقے کا اگر ریفرنس ہوتا تو وہ اسی طریقے سے واضح ہوتا جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کے گوشت کے بارے میں بتایا ہے کہ اونٹنی کا گوشت کیسا ہوتا ہے. اس کے علاوہ بکرے کے اور بھیڑ کے، دمبے کے بارے میں بتایا، پر گائے کا ایسا کوئی جو ہے پرٹیکولر ذکر نہیں کیا ہے. لیکن جہاں تک اسلام کی بات ہے، اسلام پرٹیکولر یہ نہیں بتاتا کہ یہ جانور آپ جو ہے، قرآن کے اندر یہ کلیئرلی نہیں بتاتا کہ یہ جانور جو ہے آپ ذبح کر سکتے ہیں، یہ حلال کھا سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو ایکسپلینیشن کو دیکھنا ہوتا ہے، تشریح کو دیکھنا ہوتا ہے، جو اس کے ترجمے لکھے گئے ہیں یا اس کی ٹرانسلیشن لکھی گئی ہے اس کو پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے. تو وہ ایک طریقے سے ایک گروپ بناتا ہے قرآن کہ اس گروپ کے جو چیزیں ہیں جو آپ کھا سکتے ہیں. تو بیسیکلی اس کے اندر گائے کا ماंس بھی حلال ہے اور یہ اوور آل ورلڈ ہے. لیکن اگر آپ ہندوستان کے معاملے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں تو ہندوستان کے معاملے میں تھوڑا ڈفرینس ہے، وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں. اوور آل اسلام میں حلال ہے اور ہر جگہ کھایا جاتا ہے. جی نہیں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں اونٹنی کے ماंس کو، بکرے کے ماंس کو لے کر، ٹمبا کے ماंس کو لے کر کیا کہا گیا اسلام میں؟ تھوڑا سمجھائیں گے مجھے. تعریف کی گئی ہے، یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اکثر کس جگہ کا ماंس کھایا کرتے تھے. تو کافی ساری روایتیں ہیں، موجود ہیں. لیکن آج موضوع آپ کا گائے کے اوپر ہے. گائے کا جو ہے، گائے کو مارنا اور گائے کا ماंس کھانا اسلام میں بالکل جائز ہے، حلال ہے، اس میں کوئی دقت نہیں ہے. ٹھیک ہے. مفتی یونس قاسمی صاحب، کوئی پریفرنس دی گئی ہے اسلام میں کہ بھائی آپ کو اس چیز کا ماंس زیادہ کھانا چاہیے یا اچھا ہے؟ کوئی ہدایت اس کو لے کے کوئی سجھاؤ ہے؟ جی دیکھیے، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ انسان کی اپنی پسند پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان کیا کھانا چاہتا ہے. اسلام کی طرف سے ایسا نہیں کہ آپ کو یہی کھانا ہے یا یہ نہیں کھانا ہے. مطلب ماंس میں آپ کچھ بھی کھا سکتے ہیں. البتہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی جانور ایسا ہے جس سے دوسروں کا عقیدہ جڑا ہوا ہے تو اس جانور کے قربانی سے یا اس کے ماंس کھانے سے ہم بچیں. جیسا کہ دارالعلوم دیوبند کا بھی اس سلسلے میں فتویٰ ہے کہ بھئی ہندوستان میں بہت سی جگہوں پر کیونکہ گائے کی لوگ پوجا کرتے ہیں، اس سے ان کا عقیدہ جڑا ہوا ہے، تو اس کی قربانی سے یا اس کے گوشت کھانے سے بچا جائے. یہ ہے. جی سمیر، آپ اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں کہ ایسا کہا گیا ہے اسلام میں کہ جن جانوروں کو کوئی پیار کرتا ہے، کوئی اس کو پوجتا ہے، تو اس کو آپ نہ تو قربان کریں اور نہ ہی اس کا ماंس کھائیں؟ ایسا کہا گیا ہے اسلام میں، ایسی سیکھ دی گئی ہے مسلمانوں کو؟ اگر بات کریں آج کے اسلام کی، جو ماڈرن اسلام ہے ہندوستان کے اندر، جیسا کہ حضرت نے بتایا کہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے، ڈیفینیٹلی ہے. اور اس کے پیچھے کا جو ریزن ہے وہ اسلامک شرع ہے. اسلامک شرع کے اندر ایک چیز ہوتی ہے کہ دنیا کے جس حصے میں اسلامی اسٹیٹ نہیں ہے، یعنی کہ اسلامک حکومت نہیں ہے، وہاں بائی ڈیفالٹ آپ جس کنٹری میں رہتے ہیں اس کنٹری کا جو لا ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، وہ آپ کو فالو کرنا ہوگا. یہ بات، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ بات سچ ہے. یہ شریعہ کا ایک حصہ ہے کہ جہاں پہ اسلامک شرع نہیں وہاں پہ آپ دیش کے قانون کو مانیں گے. اور ہمارے جو دیش کا قانون ہے وہ ہمارے دیش کے 5 راجیوں 5 اسٹیٹ کے اندر بین ہے گو ہتیا کرنا اور گو ماس بیچنا اور کھانا، لیکن باقی اسٹیٹ میں نہیں ہے. تو یہ صرف 5 ہی راجیوں کے اندر پرتیبندھت ہے، اسلام میں بھی، کیونکہ وہاں کی حکومت منع کرتی ہے. اگر کل چل کے پورے ہندوستان کے اندر بین ہو جاتا ہے تو پورے ہندوستان میں بائی ڈیفالٹ یہ شریعہ کے مطابق ایسا دیوبندی سیکٹ کا ماننا ہے کہ وہ بند ہو جائے گا. لیکن اگر اس کو اسلام سے جوڑ کر کے دیکھا جائے تو میں اس سے متفق نہیں ہوں، کیونکہ اگر یہ اسلام کی اس کو ٹیچنگ بتائی جائے یا اسلام سے اس کو جوڑ کر دیکھا جائے گا پھر تو دنیا کے ہر حصے میں بند ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہ جو ہمارے ہندو سناتنی لوگ ہیں ان کی مانیتا جڑے ہیں اس کے ساتھ. پر اسلام ایسا نہیں کرتا. ایون آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یعنی اسلام میں کہیں ایسا نہیں لکھا ہے کہ کوئی جانور اگر اس کی پوجا کی جاتی ہے تو اس کا ماंس کھانا گناہ ہے؟ اسلام میں کہیں نہیں لکھا. بالکل نہیں، کسی حدیث، کسی قرآن کی آیت میں یہ نہیں ہے. ایون آپ کو ایسی حدیثیں ضرور ملیں گی کہ جس میں وہی کام کیے جاتے تھے جس سے کافروں کو تکلیف ہوتی تھی. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ آپ ان کا مذاق اڑاؤ، آپ جو ہے یہاں تک کہ ان کے جو معبود ہیں ان کو گالیاں دی جا رہی ہے. ہیں جہاں لکھا گیا ہے جس سے دوسرے دھرم کے لوگوں کو یعنی کافروں کو تکلیف ہو وہ کام کرو. یعنی کہ اگر ہندوؤں کو گائے کا ماंس کھانے سے تکلیف ہوتی ہے، گائے کی قربانی سے اسے کاٹے جانے سے تکلیف ہوتی ہے تو یہ کام کرو.
ऐसा कोई कुरान सिखाती है? अगर आप इस्लाम के नैरेटिव से देखते हैं तो यस, अगर आप इस्लाम के नैरेटिव से देखते हैं तो यस, और अगर आप इस्लामिक स्टेट का जो रूल्स है हिंदुस्तान के अंदर इस्लामिक शरह नहीं है तो नहीं। समझना चाहती हूँ, स्टेट वाइज रूल डिफरेंट होते जाएंगे, मैं इस्लाम के हिसाब से समझना चाहती हूँ कि किसी के दिल को हर्ट करना या उसके अकीदे को हर्ट करना, ऐसा नहीं है। जब अगर इस्लाम तो बाकी मज़ाहिब को मज़ाहिब ही नहीं मानता, इन दीन अल्लाह इस्लाम, सिर्फ इस्लाम ही दीन है जी, इसके अलावा तो कोई मजहब है ही नहीं। इस्लाम ही दीन है, लेकिन जो आप फिर उनके बिलीव कैसे? नहीं, ये जो आपने कही कि अगर कोई ऐसी चीज है जिससे लोगों की मोहब्बत वाबस्ता है, जैसे गाय है, गाय की मोहब्बत वाबस्ता है, गाय की मोहब्बत वाबस्ता है। देखिए मेरी बात सुन लीजिए, गाय की मोहब्बत वाबस्ता है, तो यहाँ उलमाए किराम का फैसला ये है। नहीं, मैं उलमा की बात नहीं कर रहा हूं। यही सवाल जब मुझसे पिनाज मैम ने पूछा, मैंने कह दिया कि हाँ हिंदुस्तान के अंदर उलमा का ये फतवा है। हिंदुस्तान की बात नहीं कर रही हूँ सर, लेकिन बात अभी हो रही है इस्लाम की। आप इस्लाम का बताइए। मुफ्ती कासमी साहब फिर से सुनिए मेरा सवाल। मैं ये पूछ रही हूँ कि भाई अगर कोई एक जानवर किसी दूसरे धर्म में पूजनीय है, मैं ये भी नहीं कह रही कि हिंदू धर्म में, किसी भी धर्म में पूजनीय है कोई जानवर, तो क्या उसके खाने, उसके काटने, उसकी कुर्बानी पर इस्लाम कहता है मत करो ऐसा? देखिए यहाँ पर सवाल ये भी पैदा होता है, जब अगर गाय पूजनीय है तो पूरे हिंदुस्तान में बैन करनी चाहिए, 5 स्टेट में बैन है, बाकी नहीं, मैं आपसे हिंदुस्तान की बात कर रही नहीं सर, प्लीज मेरी बात समझिए, मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रही, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रही। मेरे शो का नाम है क्या कहता है इस्लाम, मैं इस्लाम को समझना चाह रही हूँ। मैंने आपसे यही समझना चाह रही हूँ कि अगर क्या भाई जैसे कोई धर्म ये सिखाता है कि भाई जानवर चाहे कोई भी हो, जैन धर्म फॉर एग्जांपल, कि वो तो कहते हैं कीड़े मकोड़े भी नहीं मारो, ठीक है जी, वो तो उनका धर्म अलग है। लेकिन मैं वही कह रही हूँ, इस्लाम क्या कहीं ऐसा कुरान या किसी हदीस में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई जानवर किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क में पूजनीय है तो उसको काटना, मारना, कुर्बानी देना, खाना मना है, ऐसा कहीं लिखा है? अगर उससे मजहबी जज्बात किसी के हर्ट होते हैं तो गुंजाइश ये दी गई है कि उसको कुर्बानी ना करके किसी और जानवर की कुर्बानी कर दिया। सर मुझे एक रेफरेंस दे दे, एक सिंगल रेफरेंस, एक आयत ने सुने तो मेरी, अभी देखे मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, मैं आपको खामोशी से सुन रहा था, अब आप जरा मेरी बात मुकम्मल सुकून के साथ सुन लें। मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जो आप बात कह रहे हैं कि उसके अगर किसी का बिलीव जुड़ा हुआ है तो वो नहीं करना है। कुरान की एक आयत, एक ऑथेंटिक या सही हदीस, चाहे वो सही अल बुखारी की हो, सही मुस्लिम की हो, सुनन नबी दाऊद की हो, सुनन नसाई को, किसी भी किताब से हो, अगर उसके मुसन्निफ, उसके रावी जो है वो सित्ता है और वो सही सनद और उसके साथ मौजूद है, एक हदीस आप मुझे पेश कर दें जिसमें ये लिखा हुआ हो कि अगर दूसरे मज़ाहिब के मानने वालों के या गैर मुस्लिम मुशरिकीन काफिर के बिलीफ जिसके साथ जुड़े हुए हैं उसको नुकसान ना पहुंचाओ, तो मैं अभी इसी वक्त इसी प्लेटफॉर्म पे यही कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा। आप एक हदीस पेश करें। एक मिनट, आप ये बताइए कौन से किसी हदीस की या कुरान की कोई आयत कोट कीजिए जिसमें लिखा हो कि मतलब किसी मजहब की अगर कोई चीज़ है, कोई चीज़ है तो उसको ही क्या है कुर्बानी की जाए। अरब के लोग, हाँ मैं बता रहा हूँ, अरब के लोग जो हैं वो लात, उज़्ज़ा और मनात, 3 जो है उनकी देवियाँ थी, गॉडेस थी, उनको मानते थे, और एक हुबुल था जो उनका बड़ा खुदा जिसको मानते थे, उसको मानते थे। आपके अपने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सही बुखारी के अंदर सही सनद के साथ मौजूद है, सही अल बुखारी ऑथेंटिक रिवायत, ये कहा उनको आकर के, जब उन्होंने ये कहा कि ए मोहम्मद आप इन लोगों को लेकर, नहीं टॉपिक नहीं है, बात बिलीव की हो रही है, नहीं देखे बात बिलीव की हो रही है, मैं बिलीव की बात कर रहा हूँ। सुने, आप टॉपिक को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं, मैं दूसरी तरफ नहीं ले जा रहा हूँ, आप दूसरी तरफ, आपने ये कहा है कि जिससे बिलीव जुड़े हों, मेरा बिलीव मेरे फोन से जुड़ा है। आप बात सुने, नहीं सुने, मेरा बिलीव ये है कि मेरा फोन मेरे लिए इस बात की इजाजत देता है कि अगर गाय की कुर्बानी करने से किसी को हर्ट हो रहा है तो ना, मैं ये कह रहा हूँ इनकार कहाँ करता है जी, इनकार कहाँ करता है, कहता कहाँ है, ये दिखाइए मुझे। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि कहाँ ऐसा लिखा है कि अगर गाय की कुर्बानी। ठीक है समीर, आप हमेशा कुरान हदीस का आयत पढ़ के हवाला देते हैं, आप बताइए ना, आप बताइए कौन सी हदीस में ये लिखा हुआ है। जैसे ये पूछिए कि कुरान की, पहले मैं आपसे पूछ रही हूँ, उनसे भी पूछ लूंगी, पहले आपसे पूछ रही हूँ कौन सी हदीस में लिखा है कि जानबूझकर उस जानवर को मारो या जानबूझकर ऐसा काम करो जिससे दूसरे धर्म के लोग यानी कि काफिर उन्हें दुख पहुंचे, तकलीफ पहुंचे, जिसमें फिर जानवर की कुर्बानी से लेकर तमाम चीजें आएंगी। कहां लिखा है, किस हदीस में लिखा है? देखिए, अगर सिर्फ जानवर के साथ जोड़कर, जानवर नहीं मैं कह रही हूं, कहां लिखा है कि ऐसा काम करो जिससे काफिर को तकलीफ पहुंचे, उसका दिल दुखे? ये बात है, बिल्कुल, ये हर जगह लिखा हुआ है। कौन सी किताब से आप देखना पसंद करते हैं? कि मैं वही तो बता रहा था अभी, कुरान में कहाँ ऐसा लिखा हुआ? कुरान में 2 नंबर की सूरह है, सूरह अल बकरा। सूरह अल बकरा का मतलब जो है, हमारे हिंदुस्तानी मुसलमान बेचारे मटन और बकरा समझते हैं, उसका मतलब बकरा नहीं है, उसका मतलब गाय है। सूरह अल बकरा का मतलब है गाय, अरबी आप पढ़े लिखे आप समझते हैं। और उसके अंदर बाकायदा ये वाकया है कि जब एक इंसान का कत्ल हुआ और उसके बारे में तफ्तीश की गई बनी इसराइल के अंदर, तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि एक गाय का बछड़ा लेकर के आओ, उसको कत्ल करो,
उसको जिबा करो और उसका खून ये करो, ये खुद गवाही देगा, ये आपका कुरान के अंदर लिखा हुआ है गाय की कुर्बानी, क्लियरली मेंशन है। क्या साबित करना चाह रहे हैं? तो इसे ये साबित करना चाह रहा हूं कि अल्लाह ने हुक्म दिया है गाय की कुर्बानी करने का। नंबर सुने, नहीं मेरी बात कंप्लीट होने दे। नंबर 1, तो अल्लाह का हुक्म यहाँ पे वाज़ेह हो गया बिल्कुल कि अल्लाह का हुक्म है कुर्बानी देने का। जब अल्लाह का हुक्म है उसको कोई काट नहीं सकता। दूसरी बात, ये जो बात आ रही है बिलीफ की, ये सिर्फ जानवर के साथ नहीं, किसी के सेंटिमेंट गाय के साथ जुड़े हैं, किसी के अपने गॉडेस के साथ जुड़े हैं, किसी के अपने अकीदे के साथ जुड़े हैं। जो अरब के लोग थे जिनके अकीदे जुड़े हुए थे वहां की लात, उज्जा, मनात और हुबुल के बारे में आपके अपने हजरत अबू बकर सही बुखारी हदीस के अंदर, देखो फिर आप मुझे रोक रहे हैं, सवाल जो उन्होंने किया, आप मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दें। सवाल ये किया, हजरत मैं आपसे गुजारिश करता हूं, सवाल सुनिए आप दोनों के पास जितनी नॉलेज है उतनी नॉलेज हमारे आम दर्शक के पास नहीं होगी। मैं आपसे गुजारिश ये कर रही हूँ कि कौन सी कुरान में कहां, किस आयत में या किस हदीस में ये लिखा हुआ है कि काफिरों के जो बिलीफ सिस्टम है ऐसा काम करो जिससे काफिरों को दुख हो, यानी दूसरे धर्म के लोगों को तकलीफ पहुंचे, दुख पहुंचे, फिर चाहे वो कुर्बानी हो या कुछ भी हो, कोई भी काम हो सकता है वो, यानी कि जानबूझकर मुझे तकलीफ पहुंचे, मैं हिंदू धर्म या ईसाई धर्म या सिख धर्म को मानती हूं, ऐसा काम करो जिससे कि मुझे तकलीफ पहुंचे। अल्लाह कहां ये सीख दे रहा है, कौन सी आयत में, कौन सी हदीस में, ये बताएं। जब मैं बताने जा रहा हूं तो हजरत मुझे बार बार इंटरप्ट कर दे। सर आप मत बोलिएगा, अब आप सुनिए और फिर आप काउंटर करिएगा उसी आयत या उसी बात से। पहले मेरी बात मुकम्मल सुन लें, बिल्कुल। उसके बाद अगर आपको लगता है कि मैंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात की है तो मेरी बात वापस कर दीजिएगा। बात यहाँ पे बिलीफ को ठेस पहुंचाने की हो रही है। उनका बिलीफ जो है उन देवियों में था, उन गॉडेस में था, उस हुबल में था। आपके अपने अबू बकर ने उनको ये कहा कि तुम जा करके जो लात, उज्जा और मनात हैं उनकी शर्मगाहों को चाटो, मींस उनके प्राइवेट पार्ट को तुम लिक करो, ठीक है, गालियां दे करके, और जो हुबुल है उसका जो प्राइवेट पार्ट है उसको सक करो। ये आपके अबू बकर ने कहा है, सही अल बुखारी के अंदर मौजूद है, आपको अगर रिवायत चाहिए तो मैं दिखा दूंगा। तो ये दूसरे के बिलीफ को ठेस पहुंचाना, और आपके रसूलुल्लाह उस वक्त मौजूद थे, उन्होंने मना नहीं किया, उन्होंने मना नहीं किया। आपका खुद कुरान कहता है जनीन की गाली देते हुए कि वो हरामी है, आपका कुरान हरामी की गाली दे रहा है।